समस्त को नमस्कार। आज संध्यार ए विशेष कार्यक्रम में आपन को स्वागत करुच्ची। आपन जो कार्यक्रमटी नियमित देखि आसुचंती तार ना होची प्रदीप जळु थाउ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करबा। से प्रसंगटी होची किए मोर पथ प्रदर्शक। मो जीवनर वास्तव रे पथ प्रदर्शक किए? आमे समस्ते आम जीवनर समस्या गुडी को दूर करिया पे बेले बेले बा अनेक समय रे आमे अन्यर साहाय्य नहीं था बा अन्यर साहाय्य आमे आवश्यक करि थाउ। दुर्भाग्यवशत अनेक लोक अन्य लोकंकर मार्गदर्शन करती और सेमानकर समस्या दूर करिया परिवर्ते सेमानकर समस्या को बहुगुणित कर दियंती। तांकर समस्या को आहुरी बढ़ेई देई थांती। बेले बेले आमे जरे साहाय्य अन्यठु आमे नौ अनेक समय आमर साहाय्य आमर समस्या को कमेवा परिवर्ते आम समस्या को कौन करे ना बढ़ेई देई थाए। यह सत्य मन हुए जे परवर्ती घंटा, परवर्ती दिन, परवर्ती सप्ताह, मास किंबा वर्ष रे जहाँ घटिब ताहा प्रत्येक व्यक्ति निमंते अजଣା अटे। तो सेइथि पई आमे अनेक समय रे अन्यर परामर्श नै थाउ। एपरि आमे समस्ते एक गाइड आवश्यक करू जहाँ आमको प्रत्येक दिन ठीक पथरे आगे नेवा पाई परामर्श दियंती। आ बेले बेले से परामर्श आम जीवन पाई समस्या नहीं कि आसी थाए। मोर प्रिय भाई भनी माने जनगहलीपूर्ण रेस्टोरेंट हो बा कोनोसी विवाह पार्टी हो बा भोजीर कोनोसी स्थान हो किंबा स्ट्रीट टॉसिंग हो किंबा कोनोसी एक अपरिचित स्थान जहाँ आमे खोजिबा को चेष्टा करू अनेक समय अन्यर आमे सहायता आवश्यक करथाउ। अनेक समय दृष्टिहीन लोक माने तांकर गाइड भाव में अन्य लोक से बाछि थांती जेमती रास्तार एपारी से पारी से माने जाई परिबे। गाइड पाई समान आवश्यकता पृथ्वीर प्रत्येक व्यक्ति यह प्रযোज्य अटे। जेहेतु आमे समस्ते प्रत्येक दिन प्रायतः अनिश्चित रूटीन एवं अपरिचित परिस्थिति सहित संघर्ष करिथाउ बा ता सहित आमे बास करिथाउ। मोर प्रिय भाई भड़ी माने जेटा आमे अन्यर गाइड नहीं थाउ, अन्यर सहायता नहीं थाउ, अनेक समय आमे सफल हेई थाउ, अनेक समय आमे विफल मध्य हेई थाउ। मात्र जणे अछंती जहांकर गाइड आम जीवन को मार्गदर्शन करे आ ता होची आम जीवन प्रकृत से होची आम जीवन प्रकृत मार्गदर्शक आ से होची ईश्वर। सदा प्रभु होचंदी आमर प्रकृत मार्गदर्शक। केवल सुनिश्चित गाइड होउचंती सर्वशक्तिमान ईश्वर जी केवल आरंभ रु शेष पर्यंत से आमर उत्तम मेषपालक अटंती। से प्रत्येक दिन आमको कौन करती कढ़े नियंती। तेणु गीत संहिता तार 32, 8 एवं 9 रे कौन लिखा जाए मु तुम्भ को उपदेश देवी और तुम्भर गंतव्य मार्ग शिखाइबी। मु तुम्भ उपरे आपना दृष्टि रखी तुम्भ को मंत्रणा देवी। तुम्भे माने बुद्धि न अश्व कि खचर परी हो नाही। एठारे माने प्रभु वाक्य कौन लिखा होची से कहउचंदी मु तुमको उपदेश देवी और तुम्हारा गंतव्य मार्ग शिखेबी। से कहउचंदी मु तुमको उपदेश देकी तुम्हारा गंतव्य मार्ग तुम को मार्ग रे जीव ता मु तुमको शिखेबी एवं मु तुम्भ उपरे आपना दृष्टि रखी तुमको मंत्रणा देवी। तुम्हारा दैनंदिन जीवन रे तुम जो पथ को जाउच तुम दैनंदिन जीवन तुम जहाँ किसी करुच मु आपना दृष्टि तुम पर रखिकी तुमको मु सुमंत्रणा देवी जेपरी तुम्भे माने बुद्धि न अश्व की
ଖଚର ପରି ହବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ, ଈଶ୍ୱର ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବରେ ବାଛେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, କାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଅନେକ ବାଇୱେ ଆଉ ହାଇୱେ, ଅନେକ ପଥ ଦେଇ ଆମକୁ ନେଇଥାଏ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ, ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ପଥରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ, ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ, ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବା ଆମେ ଏକ ଗାଇଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆମେ ଯାଉ, ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯଦି 5-6ଟା ଆମ ଆଗରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସେ ନେଇଯିବ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବାଛିବା ନିଜର ଗାଇଡ଼ ଭାବରେ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବାଛିପାରିବା ବା ଚୟନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7:13-14 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7:13-14 ଯୀଶୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଆମକୁ 2ଟି ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବାର ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ନା, ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବାର ଦ୍ୱାର। ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଦ୍ୱାରକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବା ବାଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଭିଡ଼ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଚାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱାର ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅଟେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ? ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେଇ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଅନେକ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଲୋଡ଼ିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ଗାଇଡ଼କୁ ଅଣଦେଖା କରୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଗୁଣିତ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ୟର ଗାଇଡ଼ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ଆମେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉ। ସେ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 1:1 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଜଣେ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 31:3 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଦାଉଦ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଶୈଳ ଓ
ଓ ମୋର ଦୁର୍ଗ ଅଟ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନାମ ସକାଶୁ ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ଆମର ସହଭାଗିତା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ଏକ ଚମତ୍କାର ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି? କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସଲୋମନ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଏବଂ 6ରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଆମେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 4ଟି ସୋପାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଓ ତୁମ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅ। ତୁମ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ପଥ କ'ଣ କରିବେ? ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ? ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ସମୟର ଅଭାବ ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାନା ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଦାପି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କଦାପି ବ୍ୟସ୍ତ ସଂକେତ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ କଦାପି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ତାର 33 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏବଂ ଜିରିମିୟ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଚମତ୍କାର ସହଭାଗିତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ୍ ହେବାକୁ ଦେବା କି? ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭରସା ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଇପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ବାଛୁ, ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବିଫଳ ହେବାନି। ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।